بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ مجھے اپنی موت اپنے بالکل سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ بوڑھے کے پہلو میں ایک بڑا سا چھرا پڑا ہوا تھا جس کا پھل آگ کی روشنی میں چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے کے بعد اس بوڑھے نے ایک شفاف بوتل نکالی۔ میں نے غور کیا، اس کی طرف دیکھا۔ اس بوتل میں کچھ تھا لیکن واضح نظر نہیں آ رہا تھا، بس دھواں دھواں سا دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے مجھے گھسیٹ کر آگ کے الاؤ کے قریب پھینکا۔ اس بڈھے نے اپنے پہلو میں پڑا ہوا چھرا اٹھایا اور میری گردن پر رکھ دیا۔ تبھی میں نے ارشد کو باہر جاتے دیکھا۔ شاید اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس بوڑھے نے اس بوتل کو ایک مرتبان کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے کوئی منتر پڑھتے ہوئے چھرا اٹھایا اور پیچھے اٹھاتے ہوئے اسے میری گردن کی طرف لایا، لیکن تبھی اسے ایک جھٹکا لگا اور چھرا اس کے ہاتھ سے دور جا گرا۔ اگلے ہی لمحے کسی نے مجھے اٹھا کر اس کی پہنچ سے دور پٹخ دیا۔ پھر تو گویا وہاں پر طوفان برپا ہو گیا۔ چیزیں اچھل اچھل کر دوسری طرف گرنے لگی۔ وہ بوڑھا زور زور سے کچھ عجیب و غریب الفاظ دہرا رہا تھا۔ میں دم بخود سا ایک طرف پڑا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران دھوئیں کی ایک سفید لہر سی نمودار ہوئی اور تیزی سے بوڑھے کے گرد چکر لگانے لگی۔ وہ بھی بار بار اپنی انگلی سے اس سفید دھوئیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ پڑھ رہا تھا، لیکن وہ لہر بجلی کی طرح کبھی ایک طرف چمکتی نظر آتی تو کبھی دوسری طرف۔ بوڑھے کے جسم پر جا بجا زخم ابھرتے نظر آئے جن سے خون بہنے لگا۔ مزید چند لمحوں تک ہونے والی اس گمسان کی لڑائی کے بعد آخرکار بوڑھے کو شکست تسلیم کر کے فرار ہونا پڑا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چکر کیا ہے۔ سفید دھواں اب ایک جگہ جمع ہونے لگا، پھر اس نے آہستہ آہستہ ایک مجسم وجود کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی، اور میں یہ دیکھ کر حیرت کی شدت سے بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ گیا کہ وہ وہی تھی۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم یہ سب کیا ہے؟ حیرت کی شدت سے میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل پا رہے تھے۔ اس نے انگلی سے میری طرف اشارہ کیا تو میرے جسم سے لپٹی ہوئی ساری رسیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گئی۔ میرا نام علی سلطان ہے۔ میں لاہور کے قریب ہی ایک گاؤں جمرہ والا کا رہائشی ہوں۔ میرا تعلق ایک اچھے کھاتے پیتے اور خوشحال گھرانے سے ہے۔ میرے علاوہ میرے خاندان میں میرے ماں باپ، دادی جان، 2 بہنیں اور بڑا بھائی شامل ہیں۔ ہماری اس گاؤں میں زمینداری ہے جس کو میرے والد اور بڑے بھائی صاحب دیکھتے ہیں۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ابا جان نے تو مجھے بھی زمین سنبھالنے اور خرید و فروخت کرنے وغیرہ کا کام سکھانے کی کوشش کی، مگر میرا دل اس کام میں بالکل نہیں لگتا تھا۔ اسی لیے میں نے ان سے ضد کر کے اپنا بزنس شروع کر دیا۔ ابا جان اگرچہ بہت خفا ہوئے، لیکن امی جان اور بھائی کی بھرپور سپورٹ اور حمایت کی وجہ سے انہوں نے مجھے بزنس کے لیے سرمایہ فراہم کر دیا، جس سے میں نے پہلے چھوٹے پیمانے پر کام شروع کیا اور پھر امی کی دعاؤں اور گھر بھر کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے اس میں مسلسل برکت ہونے لگی اور جلد ہی ہمارا کاروبار چمک اٹھا۔ میں نے ملازمین رکھے تو ایک دوست کو اپنی کمپنی کا مینیجر بنا دیا اور ہر سال 1-2 ماہ تک چھٹی لے کر اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ مجھے بچپن سے ہی پراسرار چیزوں سے بے حد دلچسپی رہتی تھی۔ قدیم کھنڈرات کو کھوجنا، پرانی چیزوں کو اکٹھا کرنا اور عجیب اور پراسرار لوگوں سے میل ملاقات، یہ میرے کچھ عجیب و غریب سے شوق تھے جو اکثر فرصت ملنے پر میں پورا کرتا رہتا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے ایسے ہی ایک ہم مشغلہ دوست نے ایک عجیب سے بوڑھے کا ذکر کیا تھا جو ایک پرانے سے برباد قلعے میں ڈیرا ڈال کر بیٹھا رہتا۔ اس کے بارے میں یہ سننے میں آیا تھا کہ وہ جادو اور جنات اور بھوت پریت وغیرہ جیسی چیزوں میں بھی ملوث تھا۔ دوست کی زبانی یہ سن کر ہمیشہ کی طرح اس بوڑھے کو دیکھنے کی خواہش مجھے ہونے لگی۔ میرا خیال تھا کہ میرا دوست بھی میرے ساتھ چلنے پر آمادگی ظاہر کرے گا، لیکن اس وقت مجھے تعجب ہوا جب اس نے ساتھ چلنے سے معذرت کر لی۔ البتہ مجھے اس جگہ کا نقشہ دے دیا اور دوسری مکمل تفصیلات سمجھا دی۔ مجھے اس کے انکار پر حیرت تو ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی میری طرح کا ہی ایک بندہ تھا، یعنی کہ پراسراریت کا شوقین، لیکن مجھے اس سے ایک تسلی بھی ہو گئی تھی، کیونکہ ایسی جگہوں پر جانے کا جو مزہ اکیلے سفر کا ہوتا تھا
वो किसी हमसफ़र की मौजूदगी में नहीं मिल पाता। मैंने जल्दी जल्दी कुछ ज़रूरी काम निपटाए, बकाया तमाम मामलात अपने मैनेजर दोस्त के हवाले किए और जाने से पहले अम्मी और बाकी घर वालों से मुलाकात के लिए निकल खड़ा हुआ। जाने से पहले अम्मी की दुआएं लेना ज़रूरी था। इस बार मेरा इरादा कम से कम 2 महीने की छुट्टी करने का था, इसलिए भी घर का चक्कर लगाना ज़रूरी था, वरना अब्बा और दादी जान से अलग डांट पड़ती कि मिले बगैर ही चला गया। शहर में नाश्ता करके मैं चला था और दोपहर से पहले ही घर पहुंच गया। अम्मी जान मुझे देखकर हैरान और खुश हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने आने की इत्तला नहीं दी थी। लेकिन खाने के बाद जब सबके दरमियान बैठने का मौका मिला तो अब्बा जान के पूछने पर जब मैंने बताया कि मैं हस्बे मामूल छुट्टी गुजारने के लिए घूमने फिरने जा रहा हूँ, तो वो बहुत खफा हुए। उन्होंने कहा, अली, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हर चौथे महीने तुम काम को मुलाजमों पर छोड़कर निकल जाते हो। इस तरह तो चल चुका तुम्हारा बिजनेस। मैंने गड़बड़ा कर कहा, अब्बा जान, चौथे महीने तो नहीं, साल भर बाद जाता हूँ और कंपनी मेरा दोस्त देख रहा है जो बहुत भरोसेमंद आदमी है। मेरी बात पर अब्बा जान ने अफसोस से कहा, तुम्हें ठोकर खाने के बाद ही अक्ल आएगी। दुआ ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए बस। मैं बस सर झुका कर रह गया। अब्बा जान से बहस में जीतना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि वो अपनी बात पर अड़े रहते थे। इसीलिए मैंने खामोशी में ही आफियत जानी। आज मेरा इरादा यहीं रुकने का था, इसलिए भाईजान के साथ ज़मीनों का चक्कर वगैरह लगाकर और इधर उधर घूमकर घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। मैंने खाना खाया, उसके बाद सोने के लिए अपने कमरे में चला आया, क्योंकि मुझे कल जल्दी निकलना था। सोते हुए पता नहीं क्यों मुझे बहुत बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसे लगता कि जैसे कुछ गलत होने वाला हो। आज शहर से यहाँ पर आते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन बार बार देखने पर भी मुझे ऐसा कोई शख्स या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई थी जिसे मैं अपने ताक़ुब में लगा हुआ समझता। मैं उस सब को नज़रअंदाज करना चाहता था, मगर मेरी छठी हिस्स कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। ये मुझे आने वाले ख़तरों या हादसों से बर वक्त खबरदार कर देती थी। लेकिन मैंने अपनी छठी हिस्स के इस सिग्नल को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि ख़तरों और चैलेंजेस का मुकाबला करने का तो अपना ही मज़ा होता था। इसलिए पैर पसार कर सो गया। मैं ये अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि वो कौन सी जगह थी, लेकिन बज़ाहिर किसी खंडर का अंदरूनी हिस्सा मालूम होता था। बाएं जानिब पहाड़ी कटाव एक बड़ी सी और गहरी खाई की शक्ल इख्तियार कर लेता। मैं उस खाई से कुछ दूर खड़ा था। खाई के दूसरे पार एक बूढ़ा मर्द बैठा हुआ था। उसके करीब एक गठरी भी पड़ी थी। अजीब सी बात थी कि वो गठरी धीरे धीरे हिलजुल रही थी। मेरे देखते देखते उस बूढ़े ने वो गठरी खोली और उसके अंदर से एक बच्चा निकला। ये बच्चा चंद माह का लगता था, लेकिन यकायक उस बच्चे का कद काठ और जिसामत बढ़ने लगी। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि उसका साइज किसी 10 साला बच्चे जितना हो गया। तब बूढ़े ने उसके सर के बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ लिए और होंठों में कुछ बड़बड़ाने लगा। जैसे जैसे वो बड़बड़ाता जा रहा था, बच्चे के गिर्द खुद ब खुद जंजीरें बल खाती हुई लिपटती जा रही थी। मैं खामोशी से खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। अचानक उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा। उसकी समंदर जैसी नीली आंखों में मासूमियत के साथ साथ बेहद इल्तिजा भरी हुई थी। उसने मुझे देखकर सिसकियां भरते हुए कहा, मुझे बचाओ, मुझे इससे बचाओ। उसकी दर्दनाक आवाज़ सुनकर ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरा दिल चीर दिया हो। मैं बेसाख्ता आगे बढ़ा, लेकिन फिर खाई जो कि पहले किसी लकीर की तरह छोटी नज़र आ रही थी, वो यकायक तेज़ी से फैलने लगी। वो इस हद तक फैल गई कि उसे अबूर करना नामुमकिन नज़र आने लगा। लेकिन मेरे कानों में गूंजती बच्चे की सिसकियां और इल्तिजाएं मुझे वहीं खड़ा रहने नहीं दे रही थी। मैं चंद कदम पीछे हटा और फिर तेज़ी से दौड़कर छलांग लगा दी। मुझे यकीन था कि मैं खाई के उस पार पहुंच जाऊंगा, लेकिन फिर खाई के ऐन किनारे पर पहुंचने के बाद मैं अपने कदम जमा नहीं सका। इससे पहले कि मैं अपना तवाज़ुन खो बैठता, मैंने फ़ौरन ही हाथ आगे बढ़ाए और खाई का उभरा हुआ किनारा पकड़ लिया। मैं ऊपर आने की कोशिश कर ही रहा था कि वो बूढ़ा नीचे झुका। मुझे उसकी वहशत अंगेज सुर्ख आंखें नजर आई। फिर उसने एक झटके से मेरा हाथ खाई के किनारे से छुड़ा लिया।
अगले ही लम्हे में हजारों फुट गहरी खाई में गिरते हुए बच्चे के रोने की आवाज़ और उस बूढ़े के कहके सुन रहा था। मेरा जिस्म नीचे किसी चीज़ से टकराया तो मेरे जिस्म को शदीद झटका लगा। मैं घबरा कर आंखें खोल कर उठकर बैठ गया। मेरा जिस्म बहुत सख्त सर्दी के बावजूद पसीने से शराबूर हो रहा था और दिल गोया कनपट्टियों में धड़क रहा था। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई। मैं उस वक्त अपने कमरे में था। वॉल क्लॉक में रात के 2 बज रहे थे। तो ये एक ख्वाब था। मैंने सुकून का सांस लेते हुए सोचा, लेकिन इस कदर डरावना और भयानक ख्वाब, उस ख्वाब को याद करते ही मुझे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस होते। ये नहीं था कि मैं कोई बहुत डरपोक आदमी था। अपने एडवेंचर्स के दौरान मैंने बहुत खतरात का मुकाबला किया, लेकिन फिर भी ख्वाब में नजर आने वाले बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी सफाकी थी जिसने बेसाख्ता मुझे लरजने पर मजबूर कर दिया। और नींद से जागने के बाद भी मैं उसकी वो भयानक आंखें नहीं भुला पा रहा था। बहरहाल अब नींद तो टूट ही चुकी थी, इसलिए बिस्तर पर पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं था। लिहाजा मैं उठा और वज़ू करके तहज्जुद के लिए खड़ा हो गया। नमाज के बाद मैं बहुत देर तक अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहा। फिर दिल को कुछ सुकून मिला तो दोबारा लेट गया। अगली सुबह में बिल्कुल तरोताज़ा और हशाश बशाश था। जाने से पहले सबसे मिला। अम्मी जान बहुत देर तक दुआएं पढ़कर मेरे चेहरे पर फूंकती रही। जब ये काफ़ी देर जारी रहा तो अब्बा जान ने चिढ़कर कहा, भाई बेगम बस भी कर दो, अब घूमने फिरने के लिए जा रहा है, कोई महाज पर जंग लड़ने नहीं जा रहा। सभी मुस्कुरा दिए। अम्मी जान ने आखिरी बार मेरी पेशानी चूमते हुए अब्बा से मुखातिब होकर कहा, मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरे बस में हो तो जाने ही ना दो इसे। फिर जानती हूँ ये रुकने वाला नहीं है। मैंने हंसते हुए उनका हाथ थामकर कहा, अम्मी जान मैं कोई पहली दफ़ा तो नहीं जा रहा हूँ, क्यों खामखा परेशान होती हैं आप। अम्मी जान ने गले में से एक लॉकेट जिस पर आयते करीमा लिखी हुई थी उतार कर मेरी गर्दन में डालते हुए कहा, पता नहीं बेटा, ऐसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। तुम ये लॉकेट मत उतारना, और हाँ, आयतुल कुर्सी का विर्द भी रोज़ाना रात को सोने से पहले लाजमी करते रहना। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इन सब से रुखसत होकर मैंने अपना बैग संभाला और गाड़ी में आ बैठा और अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। नक्शे के मुताबिक गाड़ी से मैं उस जगह पर कम से कम 3 दिन में पहुंचने वाला था। दिन भर की ड्राइविंग के बाद मैं अच्छा खासा थक गया। अगरचे इस दौरान मैं वक्फे से खुद को और गाड़ी के इंजन को आराम देता रहा, मगर फिर भी मेरे सर में अच्छा खासा दर्द होने लगा। रात के 9 बज चुके थे और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। यहाँ आसपास खामोशी और सन्नाटा फैला हुआ था। मैंने नक्शे को खोलकर देखा। करीब तरीन आबादी भी कम से कम 2-3 घंटे की ड्राइव पर थी और मुझ में मज़ीद ड्राइविंग करने की बिल्कुल भी सकत नहीं थी। इसलिए मैंने आज की रात गाड़ी में ही गुजारने का फ़ैसला किया। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने हीटर चला लिया और अपने सामान में रखे गए बिस्किट के पैकेट में से एक खोलकर खाने लगा। पेट पूजा के बाद मैंने सीट की बैक से टेक लगाई और आंखें मूंद ली। मैं इस बात से बेखबर था कि आगे क्या होने वाला था। मैं धीरे धीरे एक पुरस्रार दुनिया की तरफ खींचा जा रहा था और मुझे इसका एहसास भी नहीं था। नींद में ही किसी ने कार का दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई और कार को झटके लगने की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और सर घुमाकर इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ अंधेरा और तारीकी छाई हुई थी। मैंने जल्दी से डैशबोर्ड पर हाथ मारकर टार्च तलाश की और जलाकर उसकी रोशनी इधर उधर फेंकने लगा। ये देखकर मेरा मुंह हैरत के मारे खुल गया कि कार की खिड़की के पास एक नौजवान लड़की खड़ी थी। उसके बाल खुले और बिखरे हुए थे। वो खिड़की के शीशे पर मुंह टिकाए मुझे देख रही थी और कुछ कह रही थी। उसकी आवाज़ कार बंद होने के बायस मुझ तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर शीशा नीचे खिसका दिया। वो सर्दी से कांप रही थी और उसके मुंह से ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। मैं जल्दी से कार से नीचे उतर आया तो यकबस्ता हवाओं ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने जल्दी से दूसरी तरफ पहुंचकर उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पर इस वीराने में इतनी रात को क्या कर रही हो? वो कांपते हुए कुछ बोली, लेकिन मेरी समझ में एक लफ्ज़ भी नहीं आया।
میں نے مزید تفتیش کو بعد پر مؤخر کر دیا اور جلدی سے گاڑی سے کمبل نکال کر اسے اڑا دیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لرزتے کانپتے ہوئے اندر پہنچی۔ میں بھی اندر بیٹھا۔ میں نے تھرماس چیک کیا تو اس میں کافی موجود تھی اور ابھی تک گرم تھی۔ میں نے اسے پلاسٹک کے کپ میں انڈیل کر دی تو وہ بے تابی سے پی گئی۔ ہیٹر کی گرمائش اور گرما گرم کافی نے اس کی سردی کسی حد تک ختم کر دی۔ میں اس دوران خاموشی سے اس کی حالت بہتر ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا تم اب بہتر محسوس کر رہی ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ میں نے کہا کہ کیا اب تم میرے سوال کا جواب دے سکتی ہو؟ وہ چند لمحے تک خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے کہا، میرا نام زرشا ہے۔ میں یہاں سے گزر رہی تھی کہ دور سڑک پر کچھ لوگوں نے میری گاڑی چھین لی۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہے تھے، لیکن میں بڑی مشکل سے ان سے پیچھا چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ بہت دیر تک ارد گرد بھٹکنے کے بعد بھی جب مجھے کوئی نہ ملا تو میں اندازے سے دوبارہ سڑک کی طرف آ گئی، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں دکھا جس سے مدد کا کہہ سکتی۔ پھر بہت دیر تک چلنے کے بعد آپ کی گاڑی نظر آئی اور میں اس امید پر آپ کی گاڑی کا شیشہ بجانے لگی کہ شاید آپ میری مدد کرنے پر راضی ہو جائیں۔ چند لمحے تک وہ خاموش رہی تو میں نے کہا، آپ فکر مت کریں، آپ بے جھجک آرام کریں، یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے ممنونیت سے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ کا بہت شکریہ علی سلطان۔ میں کھوئے ہوئے انداز میں اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت حسین تھی، لیکن میں کسی اور وجہ سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ آنکھیں میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہیں، لیکن کہاں یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کے میرا نام لینے پر میں نے کچھ چونک کر اس سے پوچھا، تمہیں میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ اس نے معصوم سے لہجے میں کہا، ابھی چند منٹ پہلے آپ نے خود ہی تو بتایا تھا۔ میں الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ یاد کرنے کے باوجود مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں نے اسے اپنا نام بتایا ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے میں نے ہی بتایا ہو، لیکن پھر میرے ذہن سے نکل گیا ہو۔ یہی سوچ کر میں زیادہ الجھن میں نہیں پڑا۔ میں خاموشی سے سیٹ پر بیٹھا رہا اور وہ اپنی سیٹ پر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ میں باقی رات جاگتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اسے بھی جگایا۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، بی بی، مجھے یہاں سے آگے جانا ہے، اگر یہاں قریب ہی کوئی آپ کا جان پہچان والا ہو تو بتائیں، وہاں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو میں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میرا ارد گرد کوئی دوست رشتہ دار نہیں ہے۔ ویسے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پہلے تو سوچا کہ کہہ دوں کہ کام سے جا رہا ہوں، لیکن پھر جانے کیوں میں نہیں کہہ پایا۔ میں یہاں سے آگے جاؤں گا، چھٹیاں منانے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے تفصیلاً بتانا مناسب نہیں سمجھا تو وہ خوش ہو کر بولی، دراصل میں بھی چھٹیاں منانے ہی جا رہی ہوں، لیکن راستے میں میری گاڑی اور سارا سامان چھن گیا۔ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں؟ 1 سے 2 ہم سفر اچھے رہتے ہیں، مشکل میں ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے جب اسے 25-26 سال کی دکھائی دینے والی وہ لڑکی تھی اسے دیکھا، ایک لمبا سفر اور ایک اجنبی کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ناتا تو دور کی بات، شناسائی تک نہیں تھی، وہ اپنی چھٹیاں گزارنا چاہتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے کچھ عورتوں میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن بہرحال میں پھر بھی ایک مرد تھا، ایسے کسی بھی لڑکی کے ساتھ جانے کا کوئی بھی سبب نہیں بن سکتا تھا، اس لیے میں نے بھی فلوفور اسے انکار ہی کرنے میں عافیت جانی، لیکن جو الفاظ میری زبان سے ادا ہوئے وہ کچھ اور تھے۔ کیوں نہیں، مجھے تو اس سے بہت خوشی ہوگی۔ میرے الفاظ میری زبان سے ضرور ادا ہوئے، مگر اس میں میرے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ میں خود بخود یہ بات کہنے کے بعد ششدر رہ گیا، لیکن زرشا کا چہرہ میری بات سن کر کھل اٹھا۔ وہ بڑی بے باکی سے آگے بڑھی اور آ گئی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا، لیکن وہ بھی دور ہوئی تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ہمیں آگے جانا ہے۔ اس نے میری سوچوں میں ہلچل مچا دی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ جذبات کے ساتھ بہہ جاتا، لیکن مجھے جذبات کو قابو رکھنے کا ہنر آتا تھا، اس لیے میں نے خود کو سنبھالتے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد اکا دکا گاؤں دکھائی دینے لگے۔ میں نے ایک چھوٹے سے قصبے کے چھپر ہوٹل پر رک کر ناشتے کا آرڈر دیا۔ ناشتے کے بعد کچھ کھانے پینے کی چیزیں کی اور آگے بڑھ گئے۔ اس دوران اس سے بہت کم بات ہوئی۔ میں خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا اور وہ چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ جس جگہ مجھے جانا تھا وہ اب زیادہ دور نہیں تھی۔ شام 5 بجے تک ہم اس کھنڈر نما قلعے تک پہنچ گئے۔
वहाँ भी आसपास कोई आबादी नहीं थी। रास्ता भी बड़ा मुश्किल था, गड्ढों और खड्डों से भरा हुआ, मगर गाड़ी जा सकती थी। मैं नीचे उतरा तो वो भी नीचे उतर आई। उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हुए अजीब से लहजे में पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने किले के बुलंदो बाला दरवाजे का जायजा लेते हुए कहा, मुझे यहाँ पर किसी से मिलना था। वो खामोश हो गई। मैंने दरवाजे को धकेला और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। किला न जाने कितना पुराना था, दीवारें बोसीदा और शिकस्ता हाल हो चुकी थी। मैं अंदर घूम फिर कर उस बूढ़े को तलाश करने लगा जिससे मिलने में यहाँ आया था। अंदर बहुत से कमरे थे, ये किसी भूल भेलियों की तरह थे। अचानक ही जरशा ने मेरा हाथ थामा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो बोली, ज्यादा दूर ना जाएं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई खतरा है। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, तुम फिक्र मत करो, मुझे खतरों से निपटना आता है। फिर हाथ छुड़ाकर मैं आगे बढ़ने लगा। आगे गुप अंधेरा था। मैंने कंधे पर लटके हुए बैग से टार्च निकालते हुए कहा, जरा रुको जरशा, मैं टार्च जलाता हूँ। लेकिन जरशा की तरफ खामोशी छाई रही। मैंने टार्च जलाते हुए रोशनी फेंकी और ये देखकर सन्नाटे में रह गया कि जरशा वहां से गायब थी। अरे, अभी तो वो यहीं खड़ी थी, अब कहाँ चली गई? मैंने इधर उधर देखते हुए उसे आवाज दी, जरशा, जरशा कहाँ हो तुम? खाली दीवारों से टकराकर मेरी आवाज वापस पलट आई, मगर जरशा का वहां पर कोई वजूद नहीं था। वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो चुकी थी। इस तरह चंद लम्हों में वो कहाँ जा सकती थी? मैं हैरान परेशान सा उस जगह चकराता रहा। उसने किसी खतरे की बात की थी, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि उसका इशारा किस चीज की तरफ था। लेकिन ये बात जब मुझे समझ में आई तो बहुत देर हो चुकी थी। एक अंधेरे कमरे से निकलते ही मेरे सर के पिछले हिस्से में शदीद जर्ब पड़ी और मेरी आंखों के आगे गोया सितारे नाच गए। सर में शदीद दर्द की लहर उठी तो टार्च मेरे हाथ से छूटकर गिर गई और मैं दोनों हाथों से सर को थामते हुए जमीन पर आ रहा। होश खोने से पहले किसी की आवाज मेरे कानों से टकराई थी, बकरा खुद ही ज़िबा होने के लिए यहाँ पहुंच गया है, बांध दो अब इसे। जिस वक्त मुझे उस अनजान किले में रस्सियों में जकड़ा जा रहा था, उस वक्त वहां से बहुत दूर एक खंडरनुमा जगह पर मुझे हरकत होती महसूस हो रही थी। खंडर के एक कमरे में एक तरफ खुश्क मगर नरम घास बिछी हुई थी, जिस पर एक बूढ़ा सर निहौड़े घुटनों में सर दिए बैठा था। उसे किसी की आमद का एहसास हुआ तो उसने आंखें खोल दी और सर उठाकर आने वाले को देखा। वो जरशा थी, लेकिन उस वक्त उसका हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके घने और लंबे बाल उस वक्त एक सफ़ेद रंग की ओढ़नी में छुपे हुए थे। जरशा के चेहरे पर परेशानी और घबराहट के तासुरात थे। उसने अदब से झुककर बूढ़े को सलाम किया। बूढ़े ने सलाम का जवाब देते हुए पूछा, क्या बात है जरशा बेटी, इतनी परेशान क्यों हो? जरशा ने परेशान लहजे में जवाब दिया, बाबा हुजूर, उस शख्स ने उस नौजवान को पकड़ लिया है। ये बात सुनकर उस बाबा हुजूर नामी बुजुर्ग के चेहरे पर भी फिक्रमंदी के तासुरात नुमायां हो गए। वो बेचैनी से उठकर टहलने लगे। जरशा खामोशी से उन्हें देखती रही। चंद लम्हे तक यूं ही टहलने के बाद वो बाबा जी रुके और पलटकर जरशा से बोले, तुम्हारा काम अब और भी मुश्किल हो गया है जरशा बेटी, अब शायद ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। वो आखिरी और 7वां शख्स है, अगर उसने उसका खून भी बहा दिया तो तुम्हारा बच्चा शायद तुम्हें कभी नहीं मिल पाए और एक और बेगुनाह का खून हो जाएगा। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम उसे कैसे रोकती हो। बच्चे के नाम पर जरशा की खूबसूरत आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने फौरन ही आंसू पूंछे। अब उसकी आंखों में गुस्से और इंतकाम के शोले भड़क रहे थे। उसने गजबनाक लहजे में कहा, नहीं बाबा हुजूर, मैं उस शैतान को अपने घिनौने मकसद में हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अली सुल्तान को भी उस चुंगल से रिहाई दिलवाऊंगी और अपना बच्चा भी उससे वापस लूंगी। उसकी बात सुनकर बाबा हुजूर नाम के उस बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर उसे दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बाबा हुजूर की इस हौसला अफजाई से उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद की किरणें चमकने लगी। उसने अलविदाई सलाम किया और अगले ही लम्हे वो वहां से गायब हो गई। बाबा हुजूर दोबारा फर्श पर बिछी घास पर बैठ गए। मुझे होश आया
तो मैंने खुद को रस्सियों की सख्त और बेरहम गिरफ्त में पाया। मैं किसी नीम अंधेरी जगह पर बंधा हुआ था। मैंने सर उठाकर इधर उधर देखने की कोशिश की। ये किले का ही कोई कमरा था। उस कमरे में सबसे पहले जिस चीज़ पर नज़र पड़ी वो फर्श पर आग का जलता हुआ अलाव था। उस अलाव के सामने एक स्याह फाम बैठा हुआ था, जिसके ऊपरी बदन का लिबास से बेनियाज था। वो शख्स सिर्फ एक धोती पहने हुए था। कमरे में अजीबोगरीब सी चीज़ें दिखाई दे रही थी। एक तरफ हड्डियों के अंबार पड़े थे। इसके अलावा चंद सिल्वर और तांबे के बर्तन थे जो टेढ़े मेढ़े हुए पड़े थे। अलाव के गिर्द ईंटें रखकर उन्हें एक छोटे से चूल्हे की शक्ल दे दी गई थी। उनके ऊपर एक मिट्टी की हांडी चढ़ाई हुई थी, जिसमें से धुएं के साथ अजीब सी बदबू उठ रही थी, जैसे किसी मुतअफ्फन लाश से उठती हुई सरांड हो। ये सारा माहौल बहुत अजीब, मकरू और डरावना था। मैंने रस्सियां झटकते हुए खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश की, मगर उनकी गिरफ्त बेहद मजबूत थी, इसलिए मुझे नाकामी हुई। मेरे हिलने जुलने की आवाज़ें सुनकर पीठ फेरे हुए बैठा वो स्याह फाम शख्स मेरी तरफ मुड़ा। उसे देखकर मुझे हैरत और बेयकीनी का झटका लगा। वो वही बूढ़ा लग रहा था जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। मैंने उसे उसकी वहशत अंगेज सुर्ख आंखों से पहचाना। उसने मुझे कुछ इस तरह से देखा कि मैंने बेसाख्ता अपने रोंगटे खड़े होते महसूस किए। चंद लम्हों के बाद मैंने खुद को संभाल कर पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों बांध रखा है तुमने? वो अजीब से अंदाज में हंसने लगा। उसकी झाड़ झिंगाट दाढ़ी के बाल भी उसके मुंह के साथ ही हिलने लगे। मैं खामोशी से अपने सवाल के जवाब के मिलने का इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर बाद उसकी दहशतनाक हंसी थमी तो उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम मेरे अमल की वो आखिरी कड़ी हो जिसके खून बहने के बाद मेरा वो अमल मुकम्मल हो जाएगा जिसकी तकमील में मुझे बरसों लगे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना तो जान गया था कि वो मुझे मारना चाहता है। मैंने उससे पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? लेकिन क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो फिर से अजीब सी हंसी हंसा। फिर वो मुझे खौफनाक तासुरात से देखते हुए बोला, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारे जैसा आम इंसान मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि तुम एक पायल हो। मैं हक्का बक्का उसे देखता रह गया। पायल उस शख्स को कहते हैं जो पैरों के बल पैदा हुआ था। मैं भी पैरों के बल पैदा हुआ था, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम थी। मेरे घर वालों के अलावा ये बात सिर्फ मेरे दोस्त अरशद को मालूम थी, जिसने मुझे इस पुरस्रार बूढ़े के बारे में बताया था और मुझे इस किले का नक्शा भी ला कर दिया था। उसी वक्त आहट हुई और कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने सर उठाकर देखा, वो अरशद था। मैं बेयकीनी से उसको देखने लगा। मेरा करीबी और सबसे अजीज दोस्त भी मेरे साथ इस तरह का धोखा कर सकता था। ये बात तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। मैंने सदमे से उसे देखकर कहा, अरशद, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ धोखा क्यों किया? अरशद ने बेताल्लुकी से मुझे देखा, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। उसने कहा, मुझे दौलत चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहता हूँ, अपने सारे कर्जे उतारना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने भराई हुई आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारा दोस्त था अरशद, तुम्हारा दोस्त था मैं। लेकिन अरशद के चेहरे पर कोई अपनायत नहीं थी, न मोहब्बत। उसने कहा, मेरे ख्वाबों की राह में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। मैं चुप का चुप रह गया। मुझे अपनी मौत अपने बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। बूढ़े के पहलू में एक बड़ा सा छुरा भी था, जिसका फल आग की रोशनी में चमकता नजर आ रहा था। चंद लम्हे बाद उसने एक शफाफ बोतल निकाली। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। उस बोतल में कुछ था, लेकिन वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था, बस धुआं दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुझे घसीट कर अलाव के करीब ला फेंका। उस बुढ़े ने अपने पहलू में पड़ा हुआ छुरा उठाया, मेरी गर्दन पर रखा। तभी मैंने अरशद को बाहर जाते देखा। शायद उसका ज़मीर उसे मुलम्मत कर रहा था। उस बूढ़े ने उस बोतल को एक मर्तबान के बीचों बीच रखा। उसके बाद उसने कोई मंत्र पढ़ते हुए छुरा उठाया और पीछे से उठाते हुए उसे मेरी गर्दन की तरफ लाया। लेकिन तभी उसे एक झटका लगा और छुरा उसके हाथ से दूर जा गिरा। अगले ही लम्हे किसी ने मुझे उठाकर उसकी पहुंच से दूर पटक दिया।
پھر تو گویا وہاں پر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ چیزیں اچھل اچھل کر دوسری طرف گرنے لگی۔ وہ بوڑھا زور زور سے کچھ عجیب و غریب الفاظ دہرا رہا تھا۔ میں دم بخود سا ایک طرف پڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران دھوئیں کی ایک سفید لہر سی نمودار ہوئی اور تیزی سے بوڑھے کے گرد چکر لگانے لگی۔ وہ بھی بار بار اپنی انگلی سے اس سفید دھوئیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ پڑھ رہا تھا، لیکن وہ لہر بجلی کی طرح کبھی ایک طرف چمکتی نظر آتی تو کبھی دوسری طرف۔ اب بوڑھے کے جسم پر جا بجا زخم نظر آئے جن سے خون بہنے لگا۔ مزید چند لمحوں تک ہونے والی اس گمسان کی لڑائی کے بعد آخر کار بوڑھے کو شکست تسلیم کر کے فرار ہونا پڑا۔ مجھے اب تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چکر ہے۔ سفید دھواں اب ایک جگہ جمع ہونے لگا، پھر اس نے آہستہ آہستہ ایک مجسم وجود کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی، اور میں یہ دیکھ کر حیرت کی شدت سے بے ہوش ہونے کے قریب تھا کہ وہ زرشا تھی، وہی زرشا جو مجھے اس ویران راستے پر ملی تھی۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، زرشا تم یہ سب کیا ہے؟ حیرت کی شدت سے میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل پا رہے تھے۔ زرشا نے انگلی سے میری طرف اشارہ کیا تو میرے جسم سے لپٹی ہوئی ساری رسیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گئی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن میرا سر بری طرح سے چکرایا۔ میں لڑکھڑا کر دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد میرا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کسی کے بولنے کی آواز نے میری سماعت پر دستک دی تو میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، لیکن میں ہمت کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اس وقت کسی کھنڈر نما جگہ پر تھا۔ میرے نیچے ایک پرانی سی چٹائی تھی۔ سامنے دوسرے کونے میں ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے تھے جن کے چہرے پر عجیب سا نور نظر آ رہا تھا۔ ان کے قریب ہی زرشا بڑے ہی مؤدب سے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اٹھتے ہوئے دیکھ کر وہ دونوں میرے قریب آئے۔ بزرگ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت بھری آواز میں پوچھا، کیسے ہو میاں؟ طبیعت کچھ بہتر ہوئی؟ میں نے سر ہلانے کی کوشش کی تو سر کے پچھلے حصے میں درد کی تیز ٹیس نے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ میرے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر زرشا اٹھی اور میرے سر کے اس حصے پر ہاتھ پھیرا۔ حیرت انگیز طور پر درد بالکل غائب ہو گیا۔ میں حیران سا اس جگہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تھی وہ؟ اس نے یہ سب کیسے کیا تھا؟ وہ بزرگ میرے تاثرات بھانپ گئے۔ انہوں نے زرشا سے کہا، زرشا بیٹی، میرے خیال میں اب وہ وقت آ ہی گیا ہے کہ علی میاں کو سب کچھ بتا دیا جائے۔ زرشا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بابا حضور، جیسا آپ چاہیں۔ بابا حضور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، علی میاں، یہ ایک ایسی داستان ہے جسے سن کر شاید تمہیں بہت زیادہ حیرت ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تم بھی اس عجیب و ناقابل یقین داستان کا حصہ بن چکے ہو، جس کا ایک کردار زرشا بھی ہے۔ زرشا کو تمہاری اور تمہیں زرشا کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو ہم تمہیں سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ میں نے بلا سوچے سمجھے کہا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے سب کچھ بتائیے کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ زرشا کون ہے اور وہ بوڑھا کون تھا؟ میری جان کیوں لینا چاہتا تھا اور زرشا نے اسے مجھ سے کیوں بچایا؟ بزرگ نے کہا، یہ قصہ دراصل ایک بچے کی گمشدگی سے شروع ہوا تھا۔ وہ بچہ زرشا کا بیٹا تھا۔ کیا؟ زرشا کا بیٹا؟ مجھے نہ جانے کیوں یہ سن کر دکھ ہوا۔ شاید اس مختصر ساتھ میں بھی میں اندر ہی اندر اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن اس کا بچہ تھا، یعنی وہ شادی شدہ تھی۔ وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ علی میاں، زرشا دراصل ایک جن زادی ہے۔ آج کافی عرصہ پہلے زرشا کا بیٹا ایک دن کھیلنے کے لیے گیا، لیکن پھر واپس نہیں لوٹا۔ زرشا یہ جان کر پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگی، لیکن اسے نہ ملنا تھا سو نہیں ملا۔ ادھر ادھر ڈھونڈتے ہوئے وہ میرے پاس پہنچ گئی۔ اگرچہ میں خدا کا ایک عاجز اور حقیر سا بندہ ہوں، لیکن یہ بھی میرے مولا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کچھ ایسی صلاحیتیں دے رکھی ہیں جو اس کا خاص تحفہ ہیں۔ ان کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ زرشا کا بیٹا ایک ایسے انسان کے پاس قید ہے جو جادوگر ہے۔ وہ کالے جادو کا ماہر ہے، وہ بے حد ظالم اور سفاک ہے، اور اس کے لیے کسی کی زندگی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے لیے صرف طاقت اہم ہے، جو وہ کالے جادو کے ذریعے حاصل کرتا تھا، لیکن پھر اس کی صلاحیتیں اللہ کے ایک نیک بندے نے ناکارہ کر دی۔
وہ اپنی جادو کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا۔ اس نیک انسان نے اسے اس حال تک پہنچایا کہ اس کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا۔ تو اس جادوگر جس کا نام پیراگ ہے، اس نے اپنی جادوگرانہ صلاحیت واپس حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اسے کافی حد تک کامیابی ملی۔ لیکن اب پیراگ کو ایک آخری عمل کرنا تھا۔ اس میں اسے 7 پائل انسانوں کا خون بہانا تھا اور اس خون سے ایک چھوٹی عمر کے جن زادے کو غسل دینا تھا، جس سے صرف وہ جن زادہ ہی نہیں، اس کا ہر قریبی رشتہ دار بھی اس کا غلام بن جاتا اور یوں سے بے پناہ قوت حاصل ہو جاتی۔ اسی لیے اس نے زرشا کے بیٹے کو اغوا کیا۔ یہ بات جاننے کے بعد زرشا نے اس سے اپنا بچہ واپس لینے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ پیراگ نے ایک ایک کر کے 6 پائلوں کا خون بہا دیا۔ آخری اور 7ویں شخص تم تھے۔ میں کوشش کے باوجود اس کی مدد نہیں کر سکا۔ زرشا کی کامیابی کا درمدار اس چیز پر تھا کہ پائل ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اپنے انجام کا سن کر وہ پائل یا تو بے ہوش ہو جاتا یا بالکل حوصلہ ہار کر زندہ لاش کی مانند بیٹھ جاتا۔ اس لیے سر توڑ کوشش کے باوجود زرشا کو اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ پھر اس پیراگ نے تمہارے دوست ارشد کو استعمال کر کے تمہیں اپنے پاس بلوا لیا۔ تم نے دوسروں کے برعکس ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اور تمہارے گلے میں پہنے ہوئے آیت کریمہ والے لاکٹ نے بھی مدد کی۔ زرشا اس کا عمل روکنے میں کامیاب ہو گئی اور شکست کھا کر بھاگنا پڑا، لیکن یہ سب کچھ عارضی ہے۔ وہ زخم کھائے ہوئے سانپ کی طرح طاق میں ہوگا کہ کب ہم سے غفلت ہو اور وہ تمہیں لے جا کر اپنا عمل مکمل کرے۔ یہ طویل داستان سننے کے بعد مجھے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ نے کہا تھا کہ زرشا کو میری اور مجھے زرشا کی مدد کی ضرورت ہے، وہ کس لیے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، اس دنیا میں کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں جنہیں کوشش کے باوجود بھی پار نہیں کیا جا سکتا۔ پیراگ کی طاقتیں یہاں تک نہیں چل سکتی تھی اور زرشا اپنی طاقتوں کا بھرپور استعمال اس کے ٹھکانے پر نہیں کر سکتی، اس لیے اسے تمہاری مدد چاہیے۔ اگر تم یہاں سے نکل کر اپنے گھر یا کہیں بھی جانا چاہو تب بھی وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اسے عمل مکمل کرنے کے لیے تمہارا ہی خون چاہیے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وار کرے گا اور تمہیں لے جائے گا اور پھر اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کر لے گا۔ اس لیے میرے بچوں، تمہیں ایک ساتھ رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ بابا حضور کی باتوں نے مجھے زرشا کی مدد پر آمادہ کر دیا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے ان سے کہا، ٹھیک ہے بابا حضور، میں زرشا کی مدد کروں گا، لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اور زرشا تو پھر بھی جنات میں سے ہے، لیکن میں تو عام انسان ہوں، میں کیسے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ بابا حضور مسکرا کر بولے، علی میاں، لگتا ہے تم بھول گئے ہو کہ تم کون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر تم تو ہو بھی پائل، اور ہر پائل میں کچھ خاص صفات ہوتی ہیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تمہیں بس وہی کرنا ہے جو ہم تمہیں بتائیں گے۔ میرے اپنے ساتھ چلنے کا سن کر زرشا کا خوبصورت چہرہ چمک اٹھا۔ ہم دونوں نے بڑے غور سے بابا حضور کی ہدایات سنی اور پھر ان کی تعمیل کا وعدہ کر کے آنے والے وقت کے لیے تیار ہو گئے۔ پیراگ اس وقت قلعے میں اسی کمرے میں بیٹھا ایک کھوپڑی کو گھور رہا تھا۔ اسے ایک جھونپڑی نظر آ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، کیونکہ اس کا مطلوبہ انسان یعنی میں باہر نکل آیا تھا۔ مجھے زیادہ دور پیدل چلنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی۔ پیراگ نے کچھ دور جاتے ہی مجھے ایک بار پھر اپنی کالی قوتوں کے ذریعے اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس بار اس نے وقت ضائع کیے بغیر مجھے ختم کرنے اور میرا خون حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے کی طرح ہی اس نے بوتل نکالی اور مرتبان کے بیچوں بیچ رکھ دی۔ مجھے اسی موقع کا انتظار تھا۔ جو ہی اس نے بوتل سے ہاتھ ہٹایا، میں نے فوراً قرآنی آیات پڑھتے ہوئے اس برتن میں بوتل کے قریب ہی ہتھیلی رکھ دی۔ میرے ہاتھوں کی بندشیں پہلے ہی زرشا نے ختم کر دی تھی، مگر ایسا کرتے ہی پیراگ کے منہ سے ایک دل سوز چیخ نکلی اور اس کا سارا جسم شعلوں میں گر گیا۔ وہ چیختا چلاتا ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اس کا کیا عمل الٹ چکا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ جادوئی آگ کے شعلوں میں گر گیا۔ میں نے اسی موقع سے دائرہ اٹھاتے ہوئے بوتل کا ڈھکنا کھول دیا تو اندر سے دھوئیں کی سفید دھار تیزی سے باہر نکلی۔ زرشا کا بیٹا آزاد ہو چکا تھا۔ پیراگ کو اپنے کرتوتوں کی سزا مل چکی تھی۔ زرشا نے اپنے بیٹے کو، جو کہ اس کی طرح انسانی روپ میں آ چکا تھا، اسے گلے سے لگایا تو وہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔
उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि माँ चाहे इंसान हो या जिन जाति, औलाद के लिए दोनों की ममता एक जैसी होती है। जाने से पहले जरशा और उसके बेटे ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ने के बाद वो चले गए, बहुत दूर कहीं दूसरी दुनिया में जो जिन्नात की थी। आज भी जब कभी मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ तो मुझे वो बहुत याद आती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।